सिख राज कोई अमूर्त राज के रूप में नहीं साडे सामने आया, वो एक ठोस जमात के राज के विच आया कि आ जमात है, किरतियां की जमात है जिहदा राज उन्हें स्थापित किया और इन्नियां वड्डियां कुर्बानियां दे के इसकी नींह रखी। किहड़े लोग सी जिहड़े गुरु नाल खड़े सी? तो गुरु साहब ने एक होर जिहड़ी बहुत ही शानदार ते इतिहासिक देन है जिहड़ी उन्हां दी राजनीति शास्त्र नूं और प्रशासन नूं, वो यह है कि जदों उन्होंने कहा आपे गुरचेला, तुहाडा टीचा ही स्पष्ट नहीं है जां स्पष्ट जे तुसीं करदे हो तो उहदे लई सबूत है नहीं, सबूत तुसीं कोई नकली घड़ी जाओ, तो वो जिहड़ा संघर्ष है वो ना सफल हो सकदा ना ही वो जायज़ हो सकदा। आम आदमी है जिहड़ा किरती आदमी है, मेहनतकश आदमी है, उस दी भूमिका नूं ये मनन के गुरु साहब ने साबित कर दिता कि इतिहास नूं बनाउण दे विच रचण दे विच इन्हां दी भूमिका निर्णायक है कि जिन्हां ने वो शास्त्र उठाने आ, जिन्हां ने शास्त्रधारी होना, उन्होंने कद लई होना, उन्हां दे सामने एक काज है, एक डेफिनेट निश्चित काज है जिहड़ा वो जे वो स्पष्ट नहीं है, जे वो अस्पष्ट है तो वो शास्त्रधारी होना बिल्कुल निरार्थक हो जाऊगा और भटक जाऊगा, गुमराहकुन हो जाऊगा। और ये अज असी आधुनिक युग दे विच भी और जो क्रांतिकारी संघर्षां दा जिहड़ी इतिहास है उस दे विच भी जां उस सिद्धांत दे विच भी, क्रांतिकारी सिद्धांत दे विच भी इस पहलू नूं अत्यंत महानता दित्ती जांदी है कि लोक ही इतिहास दे असली सिरजणहारे हुंदे हन, लोक ही इतिहास दे असली चालक हन। सो जे वो हरकत विच आ जांदे आ, उन्हां नूं सही अगवाई मिल जांदी है तो वो जिहड़ी मौजूदा स्थिति हुंदी है उसनूं बदल के रख दिंदे आ। तो ये एडा बड़ा सिद्धांत उस वेले जिहड़ा पेश करना, ये वाकई राजनीति शास्त्र नूं गुरु साहब की एक बहुत ही ठोस, निगर ते इतिहासक दे बंदा बहादुर ने बड़ा ठोस रूप दे विच कि जात पाती प्रथा जिहड़ी चलदी आ रही है भी सिर्फ ਉੱਚੀਆਂ जातियां वाले प्रशासनिक हो सकते हैं, अधिकारी हो सकते हैं, नहीं, उन्हें ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੱਡੇ लैंडलॉर्ड जिन्होंने कहने, सामतवाद जिन्होंने कहने, वो दबी बैठे सी, मुजाहरियां दा हक मारते सी, उन्होंने वो जमीनां उन्होंने लैके उन्होंने कब्जे उन्होंने दिते और जो कुछ वो इस लड़ाई दे विच प्राप्त हुंदा सी, कोई खजाना उन्होंने कब्जे विच आउंदा सी, उसनूं इतिहासकार लिखदे आ पैदा बैठ के बंदा बहादुर बन दिंदे सी। तो उन्होंने फिर इसनूं एक बकायदा गुरीला वारफेयर किला बना के उसे परंपरा नूं जो गुरु साहब ने स्थापित कीती सी उस परंपरा नूं अगे लिजा के उन्होंने सिख राज की जिहड़ी आ वो स्थापना की। संघर्ष के कई रूप है, सत्याग्रह भी हैगा, शांतमई संघर्ष भी हैगा, मुजाहरा भी आ, ये सारियां चीज़ां हैगियां आपो अपनी थां दे उत्ते। पर जे वो सारियां ही हार जान, जे वो सारियां दी चले ही ना, जिहड़ी मौके की सरकार है, मौके की स्थापना हैगी है, व्यवस्था है, वो चलन ना देवे तो उस थां दे उत्ते जिहड़ा शस्त्रधारी होना, रोज शस्त्र हथियारबंद लड़ाई लड़नी वो जिहड़ी है जरूरी है। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਮਨਦੀਪ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਚੇਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਅਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਹਾਨ ਰਹਿਬਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਬਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਿਖਿਆ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਜੁਝਾਰੂਵਾਦੀ ਕਵੀ दर्शन खटकड़ जी ने, आप उन्होंने गलबात करांगे। खटकड़ साहब बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद थोड़ा, बहुत बहुत मनदीप, बहुत बहुत धन्यवाद। जिवें मैं थोड़ी जी पहला गल की है कि जी अज आप गुरु गोबिंद सिंह जी होना बारे गलबात करांगे, जिन्हां ने सारी उम्र लोकां दे लई लाई, उन्होंने अपना परिवार भी वारिया, लड़ाइयां भी होईयां ते उन्होंने लिखिया भी।
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਇਨਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਸੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਜੀ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਂਝ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਹੈ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹ ਅਮਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੰਖੇਪ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਪਹਿਲੂ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਨਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਸੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੋਹ ਸੋ ਗਰੀਬ ਕਰੋੜ ਪੜੇ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਲਿਖਿਆ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸੇ ਖਾਲਸਾ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਗ੍ਰਸਤ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤਾਂ 55 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 4 ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਤੋ ਉਹ ਹੇਠਲੀਆਂ ਦਲਿਤ ਔਰ ਕਿਰਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਤੋ ਇਹੀ ਲੋਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਹੈ ਉਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਾਂ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਤੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੇਖਕ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਆ, ਰੂਸੋ ਹੋਇਆ, ਵਾਲਟਰ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤੀ ਆਦਮੀ ਆ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਆਦਮੀ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਜੋ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਸਲੀ ਚਾਲਕ ਹਨ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਗਵਾਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਠੋਸ, ਨਿੱਘਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੇਣ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ, ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ, ਕਿਸਾਨੀ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਜੱਟ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਵਪਾਰੀ ਤਬਕਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਸੁਤੰਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਉਤਪੀੜਨ ਤੋਂ ਦਮਨ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ। ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦੇਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛਕਿਆ। ਤੋ ਹਰੇਕ ਅਹਿਮ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ। ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਂਗ ਆਪ ਹੁਦਰੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੰਸਥਾ ਉਹ ਬਣਾਤੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਆਪ ਹੁਦਰਾ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪ ਹੁਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋ ਕਹੂੰ ਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇ ਜੋ ਲੈ ਨਿਜ ਬਲ ਸੇ ਲੈ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਜ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਣ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕਥਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇ ਹੈ ਜੋ ਲੇ ਹੈ ਨਿਜ ਬਲ ਸੇ ਲੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੋ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਰੋ ਪਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਦੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸੇ ਜੇ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਹੈ ਉਹ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਰਪ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ, ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੰਜੀਬੱਧ ਰੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਪਹਿਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਢਾਉਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਲ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਹੈ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸ਼ਸਤਰ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਬਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਬਾਈ ਧਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਤਪੀੜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸਧਾਰਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਰਾਏ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਮੁਫਤ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਹੈ ਔਰ ਅਛੂਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਆ, ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਪਣੇ ਬਲਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਬਾਵਰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਸੈਨਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਸੈਨਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਉਸ ਸੈਨਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਵਰਤੋ ਉਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਣ ਦਾ, ਵਫਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਉਹ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਚੱਕਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਚੱਕਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਤੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਆ, ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹਾਰ ਜਾਣ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲਣ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣਾ, ਰੋਜ਼ ਸ਼ਸਤਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਉਠਾਉਣੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੋਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕਾਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਡੈਫੀਨਿਟ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ, ਜੇ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਭਟਕ ਜਾਊਗਾ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਧ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲਹੂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲਿਆ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਤੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੋ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਤੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਬੂਤ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਘੜੀ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਟੀਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੂਰ ਨਾ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ, ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਮੂਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਅਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਖਰੇਵਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾਵਰ ਬਾਬਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਡਟ ਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਥਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਔਰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਮੁਖਾਲਫ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਉਠਾਏ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਚਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਠੋਸ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਔਰ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਸਿਖਲਾਈ, ਬਕਾਇਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਬਕਾਇਦਾ ਵਰਦੀ ਇਹ ਸੈਨਾ ਦੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਸਦਾਚਾਰ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਠੋਸ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ
ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਰ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਆਏ। ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਬੜਾ ਠੋਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੱਡੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਮੰਤਵਾਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੱਬੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਬਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਗੁਰੀਲਾ ਵਾਰਫੇਅਰ ਕਿਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕੋਈ ਅਮੂਰਤ ਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਠੋਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਆਹ ਜਮਾਤ ਆ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ ਉਹਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟਾ ਸੀ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੜਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਠੋਸ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੱਟਣੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਣੇ। ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੁਝਾਰੂ ਕਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਢੁੱਕਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਕੁਛ ਪਹਿਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਥਾਪਨਾ ਦੇ, ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਥਾਪਨਾ ਦੇ, ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਦੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ। ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਚ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਿਰ ਤਲੀ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ, ਇਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਆਰਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਰਾ, ਭਾਵ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ। ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਜ਼ੇ ਦੇ ਜਿਰਮ ਉੱਥੇ ਖੁਆਏ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕਿਆਂ ਆਪਣੇ ਮਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਕੋਝ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤਨ ਹੋ ਨਿਬੜੇ, ਪਰ ਅਸਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਨਵਾ ਕੇ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੀਂਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ। ਸਿਰ ਉਠਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰਕੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ।